بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا 5واں دن ہے، تو چلے میرے ساتھ نکالیں صفحہ نمبر 4۔ کون سا صفحہ؟ صفحہ نمبر 4۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 4 پہ کون سا سبق ہے؟ صفحہ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے نعت۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے نعت۔ آپ کو پتہ ہے بچے نعت کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل درست کہا۔ نعت وہ نظم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نعت کہتے ہیں۔ اب میرے ساتھ دیکھیں، دھیان سے دیکھیں، دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے، غور سے سنیں اور ایک ایک لفظ کے اوپر انگلی رکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم۔ بہادری کا پیکر عالی ہمت، بہادری کا پیکر عالی ہمت، ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم، ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم۔ بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت، بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت، پھیلایا اس کا پیغام الفت، پھیلایا اس کا پیغام الفت۔ ہمیشہ اٹھائی انہوں نے مشقت، ہمیشہ اٹھائی انہوں نے مشقت، ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت، ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت۔ نفرت کے بدلے سکھائی محبت، نفرت کے بدلے سکھائی محبت۔ کرتے رہے وہ سبھی پر شفقت، کرتے رہے وہ سبھی پر شفقت۔ ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت، ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت۔ پیاری تھی ان کو بہت اپنی امت، پیاری تھی ان کو بہت اپنی امت۔ کرتے تھے ہم سے بہت وہ محبت، کرتے تھے ہم سے بہت وہ محبت۔ اٹھائی ہماری ہی خاطر مشقت، اٹھائی ہماری ہی خاطر مشقت۔ کیا اپنے رب کا پیغام عام، کیا اپنے رب کا پیغام عام۔ پھیلایا جگ میں دین اسلام، پھیلایا جگ میں دین اسلام۔ رکھنا باقی اس کا اب نام، رکھنا باقی اس کا اب نام۔ ہمارا ہے کام اب ہمارا ہے کام۔ امید کرتی ہوں بچے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں ان اشعار کی وضاحت کرتی ہوں تاکہ آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ سو میرے ساتھ دیکھیں، غور سے سنیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم۔ شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہر وقت تر و تازہ اور مسکراتا رہتا تھا۔ بہادری کا پیکر عالی ہمت، عالی ہمت جس کی ہمت بہت بلند ہو۔ ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم، ملنسار یعنی خوش اخلاق، ہر ایک کے ہمدم ساتھی۔ ہمدم کے کیا معنی ہے؟ ساتھی یا دوست۔ شاعر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہمت والے یعنی بلند ہمت والے اور بہادری کی مثال، خوش اخلاق اور ہر ایک کے ساتھی یعنی دوست تھے۔ بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت، پھیلایا اس کا پیغام الفت، الفت محبت۔ شاعر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے
बहुत मोहब्बत थी और उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया कि अल्लाह एक है और सिर्फ वही इबादत के लायक है। हमेशा उठाई उन्होंने मुशक्क़त, तकलीफ़ या मेहनत। मुशक्क़त के क्या मायने हैं? तकलीफ़ या मेहनत। हारी न लेकिन किसी पल भी हिम्मत। पल, लम्हा। पल के क्या मायने हैं? लम्हा। इस चौथे शेर में शायर कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम फैलाने में बहुत तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन उन्होंने किसी भी लम्हे हिम्मत नहीं हारी। पांचवें शेर की तरफ देखें। नफ़रत के बदले सिखाई मोहब्बत, करते रहे वो सभी पर शफ़क़त। पांचवें शेर में शायर कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की नफ़रत के बदले उनसे मोहब्बत की और दुश्मनों से भी, यहाँ तक कि दुश्मनों से भी मोहब्बत से पेश आते रहे। छठे शेर को देखें मेरे साथ। हमारे लिए थी ये सब उनकी मेहनत, प्यारी थी उनको बहुत अपनी उम्मत। प्यारी थी उनको बहुत अपनी उम्मत। उम्मत के क्या मायने हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी कि मानने वाले। ठीक है। इस छठे शेर में शायर कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी मेहनत हमारे लिए की क्योंकि उन्हें अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। क्योंकि उन्हें अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। करते थे हमसे बहुत वो मोहब्बत, उठाई हमारी ही खातिर मुशक्क़त। शायर कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने हमारी खातिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई। शेर नंबर 8। किया अपने रब का पैगाम आम, फैलाया जग में दीन इस्लाम। जग दुनिया। किया अपने रब का पैगाम आम, फैलाया जग में दीन इस्लाम। इस 8वें शेर में शायर कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का पैगाम दुनिया में फैलाया और लोगों के दिलों में दीन इस्लाम की मोहब्बत पैदा की। रखना बाकी इसका अब नाम, हमारा है काम अब हमारा है काम। इस आखिरी शेर में शायर कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद अब ये हमारा काम है कि उनका पैगाम फैलाएं कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको नात की समझ अच्छे से आ गई होगी। अच्छा बच्चे, बोर्ड की तरफ देखें आप लोग। मैंने माविन अल्फाज नात में से और मुश्किल अल्फाज और उसके मायने लिखे हैं अलग करके, तो आप तख्ते तहरीर की तरफ देखें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माविन अल्फाज कौन से होते हैं। माविन अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो जुमले को तरतीब देते हैं और जिससे जुमला मुकम्मल होता है। ठीक है। जैसे से, को, के, हर, हम। दोबारा सुने। से, को, के, हर, हम। ठीक है। तो ये हमारे पास है माविन अल्फाज। मुश्किल अल्फाज की तरफ देखें, ध्यान से सुने। ठीक है। नात, मुशक्क़त, आली हिम्मत, हमदम, उम्मत। ये हमारे पास है मुश्किल अल्फाज। मैं दोबारा दोहराते चलती हूँ और आप ध्यान से सुने। नात, मुशक्क़त, आली हिम्मत, हमदम, उम्मत। ठीक है। इसके मायने देखें। नात के मायने हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। नात के क्या मायने हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। मुशक्क़त, मेहनत। मुशक्क़त के क्या मायने हैं? मेहनत। आली हिम्मत, जिसकी हिम्मत बुलंद हो। आली हिम्मत, जिसकी हिम्मत बुलंद हो, जो कभी भी हिम्मत ना हारे, चाहे हालात जैसे भी हो। ठीक है। हमदम, साथी। हमदम, साथी। उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले।
تو بچے یہ تو ہمارے پاس تھے معاون الفاظ اور مشکل الفاظ اور اس کے معنی. تو چلتے چلتے میں آپ کو گھر کا کام دیتی چلوں. ٹھیک ہے، گھر کے کام میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنی ہے نعت کی پڑھائی. ٹھیک ہے، نعت کی پڑھائی کرنی ہے اور ساتھ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کر کے اور پیارا پیارا لکھ کے آپ نے مجھے کیا کرنا ہے، واٹس ایپ کرنا ہے. سو مجھے آپ کے گھر کے کام کا انتظار رہے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.